który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarły, pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. o Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. o mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. tajemnica pierwsza bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez mazy pierworodnej poczęta. O mój Jezu. Таємниця друга – бічування Пана Ісуса. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryja, bez zmazy pierworodnej poczęta, o mój Jezu, Таємниця третя – тернем укоронования Пана Иисуса. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, придь кралевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки пълна, Пан с Тобой, благословена Ты между невестами, и благословенный овощ живота Твоего, Иисус. Хвала Отцю і Синові, і Духові Святому.
О Марія, без мази первородний почента. О мой Єзу. Дуже найрадше, щоб Твоє милосердя. Таємниця чварта, друга крzyżowa Pana Jezusa. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, вшить крыльство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравости, Мария, ласки полна, Пан с Тобой, благословенность Ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сынові, и Духові Святому. О Марія, без гріху первородного почента. О мой Єзу, пребач на наші грехи, заходи нас. Таємниця п'ята, смерть Пана Ісуса на крzyżu.
Отче наш, который есть в небе, свенти имя Твое, шить кролевство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Здравость, Мария, ласки полна, Пан с Тобою, благословенна ты между невестами, и благословенный овод живота Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сынові и Духові Святому. О Мария, без маза первородной почента. О мой Иисус. Под Твоя оброна.
ogarnie, łaska, Panie, Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas, niech nas ogarnie, łaska, Panie, Twa. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Duch Twój Święty niech dotknie nas. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miła zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miła zagości w nas. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miła zagości w nas. Niech wiara zagości, niech miła zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miła zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miła zagości w nas. Duchu Święty przyjdź. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Bardzo serdecznie witam wszystkich parafian, wszystkich też pielgrzymów z daleka i z bliska. W ten drugi dzień rekolekcji świętych, drugi wieczór. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy łączycie się z nami i zapraszam do tego przeżycia, tego cudu nad cudami, czym jest Eucharystia, a zawsze do tej modlitwy eucharystycznej wprowadza nas liturgia Słowa. Dlatego te słowa, które nie tak dawno słyszeliśmy od Boga Ojca, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I prośmy Ducha Świętego, jak w tej modlitwie, żeby otwierał nasze uszy, nasze serce i otwierał także usty tego, którego Bóg posłał tu, księdza Andrzeja, aby to słowo Boga do nas kierować. Msza Święta sprawuje i ofiaruje, ta najświętsza ofiara, dziękując Bogu za dar życia, za przeżyte lata naszej parafianki Genowefy Sergiejko w Wigilię Dnia Urodzin. Akurat w jutrzejszym dniu przeżywa tylko 90
3 lata swojego życia. Prosimy, żeby jeszcze można śpiewać 100 lat, a już za paru godzików będziemy śpiewać mnogie lata. Da? Dlatego niech dobry Bóg również obdarza siłą, mocą na długie lata życia. Święty czas rekolekcji to czas, kiedy my powtarzajem to, co dobrze wiemy. Powtarzajem w tym godzie zapowiedzi любви. Любові до Бога, ближнього і самого себе. Учора ми розмовляли, як полюбити себе, як поглибляти гэтую любов, клапаціцца про час свой, каб яго не марнаваць, клапаціцца про свою душу, каб карміць яе Божым словам, эўхарыстыяй, малітвай, духоўна ўзрастаць, і клапаціцца аб тым, каб чыніць добро, выкарыстаць кожную нагоду, каб быць лепшым чалавекам, больш багатым перад Богам. Сёння хочам паглядзець на другога чалавека, любі бліжняга, як самога сябе. Няхай Божае Слова будзе для нас крыніцай натхнення, каб мы аднавілі нашыя ўзаемныя адносіны і заўсёды дзякавалі Богу за тых людзей, которых дае нам на нашым жыццёвым шляху. А каб мы годна прынялі ўдзел у гэтай святой Еўхарыстыі, хочам Бога шчыра перапрасіць за ўсе нашыя грахі, слабасці і правіны. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący wzrastał w liczbę i zasługi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Лічбаў. У тыя дні габрэі вырушылі ад гары гор па шляху да Чырвонага мора, каб абысці зямлю Эдом. І людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Майсея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні? Бо няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Майсея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць Цябе. Памаліся да Пана, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Пан Майсею: «Зрабі сабе змея і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». І зрабіў Майсей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змяя кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы.
Гэта Слова Божие. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza dniu mego utrapienia. Nakłoń ku mnie Twego ucha, dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twojej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Przychyli się ku modlitwę opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Wysłuchaj, Panie, wołania. Należy to spisze dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana. Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Chwała Tobie, Słowo Boże, chwała Tobie. Ziarnem jest Słowo Boże, siewco zaś Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie trwał na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. У той час Jezus pramаўляў да фарызеяў, кажучы: «Я святло свету. Хто ідзе за мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Jezus сказаў фарысеям: «Я адыходжу, а вы будзеце шукаць мяне, і памрэце ў граху вашым. Куды я іду, туды вы не можаце пайсці». Тады юдэі сказалі: «Няўжо ён заб'е самога сябе, што кажа, куды я іду, туды вы не можаце пайсці?» І сказаў ім: «Вы з тых, хто ўнізе, я з тых, хто ў вышыні. Вы з гэтага свету, я не з гэтага свету. Таму я сказаў вам, што памрэце ў грахах вашых. Бо калі не паверыце, што я ёсць, памрэце ў грахах вашых». Тады сказалі яму: «Хто ты?» Jezus адказаў ім:
той, пра каго я казаў вам ад пачатку, што шмат чаго маю казаць пра вас і судзіць. Але той, хто паслаў мяне, праўдзівы, і што я чуў ад яго, тое і кажу свету. А яны не разумелі, што ён казаў ім пра айца. Тады сказаў ім Езус: калі узнімеце Сына Чалавечага, тады даведаецеся, што гэта я, і што нічога не раблю ад сябе, але як навучыў мяне Айцец, так і кажу. І той, хто паслаў мяне, ёсць са мною. Ён не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю тое, што яму падабаецца. Калі ён казаў гэта, шмат хто паверыў у яго. Oto słowo Pańskie. Той, хто паслаў мяне, ёсць са мною. Ён не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю тое, што яму падабаецца. Умілаваныя ў Хрысце браты і сёстры, словы, якія мы сёння чуем, паказваюць вялікую глыбіню адносін менавіта у Святой Тройцы. Езус Хрыстус праслаўляе Бога Айца, который паслаў яго на свет дзеля нашага збаўлення. Ён ганарыцца з таго, што ён заўсёды з Богам у адзінстве і верна выконвае Божую волю. Для нас, людзей, Святая Тройца з'яўляецца крыніцай кожнага нашага адзінства. Асабліва сёння на гэта хочам звярнуць увагу, калі будзем разважаць пра любоў да бліжняга. Гэта тая другая ступенька, якую сёння хочам пайсці і паглядзець на другога чалавека вачыма Пана Бога. Бо менавіта толькі так зразумеем, увойдзем сэнс і адкрыем глыбіню любові да другога чалавека. У Бібліі чытаем, што Пан Бог, который даў чалавеку, першаму чалавеку ўвесь свет, бачыць першае няшчасце, першае зло. Гэта не быў грэх. Гэта была адзінота, адзіночества. Недобра, каб чалавек быў сам. Бог гэта ведае. І таму дае другога чалавека для паўнаты шчасця, для паўнаты любові. Другі чалавек, любоў да другога чалавека вядзе нас да любові Пана Бога. Калі не любіце Бога, калі кажаце, што любіце Бога, которага не бачыце, кажа святы апостол Ян, то трэба сапраўды любіць, паказаць гэтую любоў у адносінах да чалавека, который бачны, которага магу даткрануцца і сапраўды вельмі канкрэтна гэтую любоў выразіць. Ці умею прыняць другога чалавека як дар ад Пана Бога. Ёсць такі дар, который мы не выбіраем, людзі, которых мы не выбіраем, бацькі нашыя, дзеці. Гэта дар ад Пана Бога. Бог дае мне дзеля майго збаўлення, і іх трэба прыняць з любоўю, шанаваць, маліцца. Ёсць людзі, которых мы самі выбіраем, як жыццёвых, як мы кажам, спутнікаў, муж, жонка, сябры, тыя людзі, з которымі дзесьці там знаходзімся, працуем, сустракаемся. Гэта наш выбар, і добра разумеем, што ў гэтых адносінах з другім чалавекам адных людзей будзем любіць болей, другіх меней. Але вельмі важна, каб мы увучыліся любіць. Любіць асабліва тых, которых Бог мне дае. Гэта дар, за который Богу трэба дзякаваць, але таксама заданне. Як любіць другога чалавека? Што канкрэтна трэба рабіць, каб сапраўды гэтая любоў была дзейснай, рэальнай? Сёння хацеў бы, каб у вашым сэрцы засталіся 3 словы: слухаць, размаўляць, прабачаць. Гэтым мы паспрабуем вымераць альбо паглыбляць любоў да другога чалавека. Перш за ўсё слухаць. Сацыёлагі, псіхолагі кажуць, што мы з'яўляемся глухім пакаленнем, которое не умее слухаць. Умеем слухаць розныя гэтыя мас-медыя, але не умеем слухаць другога чалавека. Таму што не умеем затрымацца на хвіліну, каб пабыць
пабыць разам, каб выслухаць другога чалавека, трэба сапраўды затрымаць свае думкі, свае нейкія планы, затрымацца і сказаць: цяпер хачу цябе паслухаць. Тое, чым ты жывеш, тое, што мне скажаш, хачу выслухаць цябе. І добра разумеем, што гэтае выслухоўванне здзяйсняецца не толькі праз вушы нашыя цялесныя, але перш за ўсё праз сэрца. Часамі парадаксальна не трэба гаварыць ані слова, каб чалавек быў выслуханы. Позірк поўны любові, спагадлівасці. Ён спраўляе, што чалавек адкрываецца, і становіцца ясна: адзін позірк, адно слова, і ўжо ўсё разумею, больш нічога не трэба. Калі гэтага няма, мы пакутуем, мы, як гэтыя губкі, прагнем выслухання. І таму сёння вельмі папулярным становіцца псіхатэрапія, калі чалавек плаціць грошы, каб хтосьці яго выслухаў. І гэта з'яўляецца тым аблягчэннем, терапіяй, не столькі, сколькі скажа гэты спецыяліст, але я панімаю, што хтосьці мяне выслухоўвае, і мне становіцца лягчэй. Цывілізацыйнай хваробай сёння становіцца дэпрэсія. Нікаму я не патрэбны, ніхто мяне не слухае, для нікога я не важны, ўсё, канец жыцця. Нема ніякага сэнсу. Слова Божае заўсёды з'яўляецца лякарствам і паказвае нам вялікую любоў Бога. Яна з'яўляецца прыкладам. Бог заўсёды нас слухае. Бог заўсёды нас выслухоўвае. Гэтага мы хочам вучыцца, каб сапраўды паслухаць другога чалавека, знайсці час, затрымацца, не шкадаваць гэтага часу. Тады будуць будавацца нашыя адносіны, тады сапраўды яны будуць становіцца вельмі цеснымі. Ці ўмею слухаць другіх людзей, тых, которые побач? Ці ведаю, чым яны жывуць? Ці ведаю, што яны мне гавораць? Вельмі шмат розных цяжкасцей, канфліктаў, праблемаў можна было б развязаць. Менавіта праз тое, што мы навучыліся б слухаць, выслухоўваць. Часамі крычым адзін на аднаго, а трэба супакоіць сэрца, эмоцыі свае і паразмаўляць. Давай паразмаўляем. Гэта не значыць, давай будзем адзін на аднаго крычаць. Не, давай паслухаем адзін аднаго. Ці ўмею так будаваць свае адносіны? Сапраўды гэта нелёгка, але гэта магчыма. Актыўнае слуханне вядзе да таго, што я сапраўды разумею, кім ёсць чалавек, который мне нешта гаворыць. Але гэтыя людзі кажуць некую інфармацыю пра мяне. Паказваюць мяне менавіта праз тое, што чалавек перажывае, як ён мяне ацэньвае. І гэта таксама важная інфармацыя, каб сапраўды гэтае слуханне было такім актыўным, каб не баяцца пачуць, бо часамі мы баімся пачуць, а вдруг ён скажа тое, што мне не падабаецца, то лепей не слухаць, лепей закрычаць, загаварыць. Сваё я лепей ведаю. Важным з'яўляецца, з аднаго боку, не прывыкнуць. Мы гаворым, але часамі ўжо не чуем, што другі чалавек кажа. Вельмі часта мужчыны прыходзяць да мяне і кажуць: «Ксёндз, пагаварыць з маёй жонкай». А што такое? Ну, увесь час нешта там бубніць, пілуе мяне. Кажу: а што яна кажа? Кажу: а я ўжо не ведаю, што кажа. Але бубніць увесь час. Кажу: так дзякуй Богу, што бубніць. Бо як перастане бубніць, пілаваць, ўсё, тады канец. Што? Канкрэтна што? Пра што? Прывыкаем, ужо не слухаем. Слуханне актыўнае вядзе да прыняцця праўды пра сябе. Гэта нелёгка. Часамі цяжка прабіцца з гэтай праўдай. І трэба быць уважным і поўным любові ў прыняцці гэтага слова, калі іншыя паказваюць, хто я такі. Усходняя мудрасць аднаго з народаў усходу кажа так: калі адзін чалавек скажа табе, што ты асёл, то ты пакрыўся на яго. Калі 5 чалавек скажа табе, што ты асёл, то ты сядзь і падумай. А калі 10 чалавек скажа табе, што ты асёл, то купі сабе сядло, бо ты сапраўды асёл. Ці ўмею слухаць? Ці дапускаю голас другога чалавека? Бо, мае каханыя, гэта вельмі часта голас Божы, который праз чалавека хоча дайсці да майго сэрца.
Далей другое слова, другі напрамак у любові да другого чалавека гэта размаўляць. Хочам выказаць любоў сваю праз тое, што скажам, падскажам. Перш за ўсё размаўляць па-божаму. Другі чалавек гэта дар, гэта дабро, которое дае Бог. Размаўляць гэта значыць дзякаваць. Дзякаваць, што ты ёсць, дзякаваць, што ты зрабіў. Дзякаваць за тое, кім ты для мяне з'яўляешся. Каму я апошні раз дзякаваў? У доме сваім. Не, ў магазине, тут мы ўсе культурныя, кланяемся, дзякуем, калі ласка, пожалуйста, спасибо, ўсё супер, класна. Але там дома, а за што дзякаваць? Ты мне должен, ты мне должна. Ніколі не пабудуем так любові. Ніхто нікому нічога не должен. Калі Бог дае гэты дар, прымі яго з удзячнасцю, з благодарнасцю. Вельмі важным з'яўляецца ў гэтым будаванні адносін, калі мы гаворым пра размову, каб мы гаварылі праўду. Праўду аб тым, што трэба чалавека пахваліць, падзякаваць, і гэта перш за ўсё заўважыць. Але праўду аб тым, што кожны з нас слабы, грэшны, і слабасці, грахі мы таксама бачым. Сённяшняй хваробай, чарговай, цывілізацыйнай з'яўляецца хвароба абыякавасці, безразлічия. Не толькі ў форме глобальнай па ўсім свеце, але ў форме такой малой супольнасці, сям'і. А мне не інтарэсуе, як ты там жывеш, што там перажываеш, што робіш. Жыві па-свойму. Мы ўсе свабодныя людзі, талерантныя. Гэта твой грэх, гэта твая праблема. Мяне гэта не цікавіць. Ніколі не будзе там любові. Тое, што забівае любоў, гэта не столькі нянавісць. Гэта абыякавасць, безразлічие. Ніколі не будь абыякавы. Старайся сказаць, з любоўю сказаць, не для таго, каб паказаць, што ты лепшы, а каго-то панізіць, не. Але паказаць сваю любоў. Чаму ты гаворыш мне пра гэта? Бо я маці твая, я твой бацька, я твоя жонка, я твой сын, я твой муж. Хто іншы мае табе сказаць абавязак з любові, што ты не прав, не права, кепска жывеш у граху? Праўды, ніхто не любіць слухаць. Гэта таксама моцна баліць. І хтосьці скажа не адзін раз, не адзін год, гаварыў, гавару, паўтараю. Як гарохам аб сцяну, не даходзяць словы. Калі не даходзяць словы да людскога сэрца, звярніся да Божага сэрца. Праз малітву. Прыносячы Пану Богу гэтую справу гэтага чалавека, не траць надзеі. Бог знойдзе час, момант і спосаб, каб змяніць. Але вельмі важна, каб гаварыць, каб не быць абыякавым. Мы размаўляем, хтосьці кажа, ну так. Бачым гэтыя недастаткі, якія-то слабасці, грахі, і размаўляем. Найчасцей як? За глазамі, як мы кажам, за вушамі, за спіной, іншымі словы, пляткуем. Абмаўляем. Грэх языка. Першае чытанне паказвала нам гэтых змей ядавітых, которые кусалі габрэяў на пустыні. Так габрэі адчыталі гэтую з'яву як кару ад Пана Бога. І ў гэтых адносінах часамі і мы адзін да аднаго, як такія ядавітыя змеі. Сваім пляткаваннем, языком сваім, ядам сваім. Ніколі сабе мы не можам уявіць, якія наступствы гэтага яда. Часамі не падумаўшы, чалавек скажа, а часамі свядома, добравольна, распускаючы гэтыя сплетні. Тут трэба нам моцна працаваць над сабою. Каб сапраўды наша любоў была канкрэтнай, не такой некай падманлівай. Нічога не зменіцца. Пра кожнага, пра ўсіх можам тут пагаварыць, кожнага абгаварыць. І што з гэтага зменіцца? Хочам сапраўды вучыцца напамінаць у вочы з любоўю, але таксама вельмі канкрэтна і з вялікай малітвай. Апошняе слова – гэта прабачэнне. Любіць – гэта значыць прабачаць. Ранім адзін аднаго. Словамі сваімі, паступкамі. Усе мы параненыя у нашых адносінах.
Няма ідэальных людзей, няма ідэальных сем'яў, мужэй, жонак, дзяцей, бацькоў, няма. Ну, былі святая сям'я, яны ёсць у небе. Мы ранім адзін аднаго. І гэтыя раны вельмі моцна баляць, калі мы іх не лечым лякарствам прабачэння. Гэта той дар, который дае нам Пан Бог. Звярніце, Ён заўсёды нам прабачае. Кожны раз, калі прыйдзем з пакораю, з вызнаннем грахом, са скрухай у сэрцы, атрымаем прабачэнне. А паміж у нашых адносінах не заўсёды так ёсць. Часамі так ёсць, што розныя спосабы мы хочам перадолець у сабе. Не заўсёды гэта атрымліваецца, бо прабачэнне гэта працэс. Патрэбен час, патрэбная малітва, дыялог. Але перш за ўсё гэтая любоў да другога чалавека, которая позволяе пераступіць парог гэтага эгоізму. Непрабачэнне здзяйсняе, асмелюся сказаць, уладу злога духа. Калі Бог з'яўляецца тым, хто прабачае заўсёды, то я ў сабе знаходжу такую власць, уладу, што я табе не прабачу. Буду лепшым за Бога нават. А гэта мышленне злога духа, который забівае ува мне любоў, бо я нашу гэты камень непрабачэння. Я яго ў сабе развіваю, я ў яго ў сабе цэментірую. І таксама гэта забівае любоў да другога чалавека. Гадамі носім гэтыя камяні. У імя чаго? Людской справядлівасці? У імя таго, каб даказаць, што я лепшы? Усе мы роўныя перад Панам Богам. Калі сапраўды любіш і хочаш любіць, вучыся прабачаць. Вучыся шукаць магчымасці, каб сапраўды выйсці да гэтага чалавека, пераступіць свой эгоізм, узяць у рукі крыж, гэты знак збаўлення, знак ратунку. Сёння бачым у літургіі слова менавіта гэты медзяны вуж, змей, которага робіць на пачатку Майсей, а цяпер Езус Хрыстус адносіць да сябе. Гэта знак прабачэння. Габрэі зграшылі, Бог дае ім кару, і адзіны спосаб, каб прабачыць, гэта знак ад Бога. Калі цалуеш крыж вуснамі сваімі, а не ўмееш вуснамі сказаць «прабачу», нешта не так у тваім сэрцы. Аб гэтым трэба падумаць і прасіць Пана Бога, каб змякчаў нас. Кожны з нас пастаўлены Богам у канкрэтным асяроддзі. Маем свае сем'і, маем свой дом, сваю парафію. Гэта тое месца, дзе Бог даў нам асаблівую магчымасць, каб паказаць сваю любоў. Грахом супраць любові з'яўляецца тое, калі мы пачынаем марыць, выдумваць адносіны, жыццё, которага няма і не будзе. А каб калісьці выйшла замуж не за Юзіка, за Геніка, а каб калісьці тое, пачынаем фантазіраваць, уносіць нас гэта. Не рабіце так. Бог дае нам гэты час, гэтае месца і людзей, ні лепшых, ні горшых, для нас, прыняць іх з любоўю. Ксёндз Пробаш знову сёння таксама сказаў, што не будзе вячэры, калі не будзе казкі. Ну, такі ў вас Пробаш каханы. Жыў быў самы няшчасны чалавек на свеце. Ну, нібы ўсё яго было, і праца была, машына была, кватэра была. Ну, але чагосьці яму не хапала, кагосьці яму не хапала. І ўвесь час шукаў гэтага шчасця, не мог знайсці, па-рознаму неяк укладаў. Ну і самы няшчасны хадзіў, толькі наракаў. І вось калісьці так у той газеце, раёнцы прачытаў, што ёсць на Святой гары мудрэц, который знае рэцэпт на шчасце для кожнага чалавека. О, кажа, гэта для мяне. Знайшоў адрес, усё, паехаў, праехаў шмат кіламетраў, знайшоў гэтую гару, ну і сапраўды узнімаецца, ідзе на гэтую гару. Всё. Цяпер дадуць мне точна рэцэпт шчасця. Я буду шчаслівым, я буду знаць, што мне рабіць, каб быць шчаслівым. Ідзе узносіцца на гэтую гару, зыходзіць, і вось так, як у казцы, выходзіць яму воўк шэры. Напроціў, кажа: «Прывет, чалавек, прывет, воўк. Што ты тут робіш?» Кажа: «Я самы нешчаслівы чалавек на зямлі,
Іду там да гэтага мудраца, ён дасць шчасце, рэцэпт шчасця. Воўк кажа, добра, кажа, але спрасі таксама для мяне. А што табе такое? Нешта вот апошні час жывот баліць, не магу наесціся. Ну, добра. Прашоў палавіну дарогі, паляна, стаміўся, вялікі дуб векавы, лёг аддыхнуць пад дубам, і дуб яму кажа, прывет, чалавек. Он кажа, прывет, дуб. Што ты тут робіш? Я самы няшчасны, іду па рэцэпт шчасця. А дуб кажа, але ты спрасі для мяне таксама. А што табе такое? Нешта засыхаю, не магу напіцца. Добра. Амаль ужо вяршыня гары, прыгожы замак, цудоўны, вельмі вялікі. Увайшоў ён так паглядзець, вельмі шмат золата, серабра ўсяго, і прыгожая дзяўчына сядзіць. Сок п'е, апельсінавы. Прывет, чалавек, прывет, дзяўчына, што ты тут робіш? Я іду там да мудраца, ён дасць рэцэпт шчасця. А дзяўчына кажа, але спрасі таксама для мяне. Што такое? Ну, ты тут у золадзе гэтым купаешся, чаго табе не хапае? Ну, нечага не хапае, я нешчаслівая. Добра. Прыйшоў да гэтага чалавека, чалавек да мудраца, пакланіўся, а мудрац кажа, ведаю, нічога не кажы. Ты самы нешчаслівы, не можаш сабе шчасця знайсці. Скажу табе адно, паслухай. Не шукай далёка, паглядзі блізка. Сыдзеш з гары і будзеш шчаслівы. Ну, здзівіўся, трохи хіба не тога чакаў. Кажа, ну, добра, хацеў ужо адыходзіць, кажа, а, там жа яшчэ спаткаў ваўка, дуб быў і гэтая дзяўчына прыгожая. Што ім сказаць? Ну, дзяўчыне скажы, ну, мужа сабе хай знайдзе, ну, ўсё ж проста банальна. Усё ў яе ёсць, любві ёй не хапае. Мужчыну хай сабе знайдзе. Дубу скажы, што нехта калісьці вялікі скарб закапаў скрыню з гэтым скарбам, гэта скрыня цісне на карэнні, не можа напіцца. А ваўку скажы, што перастане яго балець жывот, калі з'есць самага дурнога чалавека на свеце. Дзякуй, дзякуй, паляцеў. Прабягае каля замку, прывет, дзяўчына, прывет, чалавек, ці ты шчаслівы? Яшчэ не, але рэцэпт я ўжо маю на шчасце. А мне што сказаў? Ну і што табе сказаў? Ну, вядома, ну, мужчыну табе трэба, знайдзі сабе мужика, ну і будзеце тут жыць. Яна кажа, ну, але дзе тут мужика знайду? Ты першы, который тут на працягу 2000 гадоў праходзіць. Кажа, ідзі да мяне, будзем разам жыць, усё будзе наша. А, ідзе, я тут на гэтай гары буду жыць, ну што ты, чакай, можа, хтосьці інны прыйдзе. Паплакала яна, а ён пабяжаў далей. Палянка, дуб, прывет, чалавек, прывет, дуб. Ці ты шчаслівы? Кажа, яшчэ не, але рэцэпт я ўжо маю. А што мне сказаў? Нехта закапаў калісьці скрыню са скарбамі, гэта скрыня цісня карані, не можаш напіцца, ну і таму усыхаеш. А дуб кажа, вазьмі, там ёсць лапата, рыдлёўка там, адкапай, тваё будзе, табе будзе добра і мне. Кажа, ну я тут буду ў зямле капацца, ну што ты, дуб? Я пабяжаў, я хачу быць шчаслівым. І вось фінішная прамая, падножжа гары. Бяжыць ужо там на парковке, ўжо машына стаіць, і выходзіць воўк. Прывет, чалавек, кажа, прывет, воўк. Ты шчаслівы, кажа, яшчэ не, але рэцэпт на шчасце ўжо маю. А што мне сказаў гэты мудрэц? Кажа, ну, такое нешта страннае сказаў, кажа, перастане балець табе жывот, калі з'ясі самага дурнога чалавека на свеце. Кажа, але дзе я такога знайду? Кажа, не ведаю, воўк, твае праблемы, шукай, дзе хочаш, я пайшоў. Кажа, пачакай. Бо гэта мудрэц, ён ведае, што кажа. Што табе сказаў? Не шукай далёка, паглядзі блізка і будзеш шчаслівы. Ён пачаў яму расказваць, што бачыў гэты замак, дзяўчыну, нават яму падабалася, золата, прыгажосць, усё багатства. Бачыў гэтае дрэва, гэтую скрынку, которую можна было адкапаць. І воўк кажа, і што ты не скарыстаў з гэтага? Ну не. Тады воўк улыбнуўся, выцягнуў хустачку, пасаліў чалавека. Кажа, цяпер я буду самым шчаслівым ваўком, бо знайшоў самага дурнога чалавека на свеце. Нема большага дурня, который праходзіць побач свайго шчасця і яго не бачыць. Канец казкі. Мои каханыя, сёння вернемся
у нашыя дамы, у нашыя асяроддзі, да тых людзей, которых даў нам Пан Бог. Няхай гэта будзе добрая нагода, каб паглядзець на іх іншымі вачыма. З любоўю, з удзячнасцю і прыняць іх, каб далей будаваць шчасце, которое дае мне Пан Бог, тут і цяпер, у маёй сям'і, у маёй парафіі. Амен. Do Boga naszego Ojca w niebie zanieśmy nasze prośby i błaganie za cały Kościół Chrystusowy. Prosimy dobrego Boga o moc odrodzenia wiary chrześcijan. Ciebie prosimy. Błagamy dobrego Boga za ludzi zagubionych, zatraconych, poszukujących tego szczęścia, żeby odnaleźli drogę, prawdę i życie. Ciebie prosimy. Błagamy za tych, którzy w dniu dzisiejszym dziękują za dar życia. Ogarniamy modlitwę Weronika Urbanowicz, Natalię Cybowicz-Pach. Niech dobry Bóg błogosławi dla nich i najbliższych. Ciebie prosimy. Ogarniamy modlitwą, dziękując za dar życia w piękny jubileusz Angeliny Garadok, 25-lecie. Prosimy o dary Ducha Świętego dla niej i prosimy, żeby też była otwarta na przyjęcie tych darów od Boga i realizowała swoje powołanie. Ciebie prosimy. Prosimy dobrego Boga za kolejna jubilatka w Wigilię Dnia Urodzin, za Gwenefa Siergiejka. Prosimy, aby nadal mogła służyć Bogu i ludziom. Tak wiele też was zna, że od mojego przyjazdu tutaj, a my się wcześniej służyła tą pracą też fizyczną, pomagała wszystkim, czym mogła. No a teraz już na pewno lata i zdrowie nie pozwalają, ale na pewno ten różaniec potrafi trzymać w rękach i dlatego też potrafi modlitwą wypraszać dla nas, dla naszej rodziny i dla swoich bliskich wiele potrzebnych łask dla ludzi zagubionych. Niech dobry Bóg błogosławi jej w życiu. Ciebie prosimy. I błagamy dobrego Boga za wszystkich nas, których łączy Eucharystia również w naszych intencjach, która może wypowiadamy teraz tak intymnie, w ciszy naszych serc Jezusowi w czasie ofiarowania. Składamy na tym ołtarzu, aby wszystko, co obciąża nas, zniewala nas, może wszystko, co jest dla nas przekleństwem albo dla naszych bliźnich przekleństwem, żeby Jezus to przemienił w to błogosławieństwo dla nas i dla naszych bliźnich. Ciebie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kiedy nadszedł czas, ten cudowny czas, gdy znalazłem się na Twojej drodze, Ty przyszedłeś tak, dając sercu znak. Zrozumiałem, że jesteś Bogiem. Uwielbiam Cię. Wywyższamy Cię, Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś wokół nas. Nie odchodź, proszę Cię, Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś wokół nas. Nie odchodź, proszę Cię. Odnowiłeś mnie, czuję wiosny zew, w mojej duszy jest radość Twoja. Więcej Ciebie chcę,
bardziej z dnia na dzień rozkoszuję się Twym pokojem, uwielbiam Cię. Wywyższamy Cię, Duchu Święty, cudownym wiatrem jesteś wokół nas. Nie odchodź, proszę Cię, nie odchodź, proszę Cię. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia. Miłosierny Boże, składamy Tobie przebłagalną ofiarę, abyś litościwie odpuścił nam grzechy i sam pokierował niestałymi sercami przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich
przyjmujący ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiluj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, za świętym Józefem i oblubieńcem, za świętymi apostolami, za świętym Ojcem Pio, świętym Franciszkiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo i będzie uzdrowiona dusza moja. O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia, z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o cenność zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany.
Ty grzechowe leczysz rany. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta miłosierdzia Módlmy się.
Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach, zbliżył nas do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archanielie, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niego Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekla szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. O uzyskanie odpustu zupełnego pomódlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję serdecznie za dar wspólnego uwielbienia Boga w przeżywaniu Eucharystii i przypominam, że dzisiaj już jest Wigilia, też wielkie uroczystości jutrzejszego dnia. Dlatego przypominam, że jutro też jest bardzo ważny dzień dla naszej wspólnoty parafialnej. Ja to podkreślę, że ważny dzień, da, prawda? Ważność. Zaprawdę. Otóż dzień spowiedzi, поэтому приглашаю всех, кто может, завтра утром на 9 часов до споведи, кто может в 9:15, полдесятого, так, żeby до 10 можно было бы всех высповедать, в 10 мша. И также вечером, начиная с 5 часов вечера, уже будет споведь, и в 6 часов вечера мша. Ksiądz Andrzej дает также домашнее задание. Я бы хотел бы присоединиться к этому домашнему заданию и на завтра, чтобы принамси 2-3 человек еще привести тоже до споведи. Хорошо? Ojca, внука, сына, брат, może это сосед, może родственник, а może кого по дороге там в автобусе вчепите, чтобы это самое и так пригласите до споведи. Хорошо? Будет много ксензов, особенно утром, так, żeby уже приготовиться до nie tylko przeżycia świąt wielkanocnych, ale zawsze, żeby my byli gotowi na to narodzenie dla nieba. Дорогие браты и сестры, нехай дар Божага благословення вядзе нас да спаткання з другім чалавекам. Каб мы заўсёды глядзелі з любоўю на тых людзей, которых дае нам Пан Бог, каб мы умелі падзякаваць, сказаць добра, што ты ёсць, дзякуй, што ты ёсць. Можа, варта таксама ў гэтым часе прыгатавання да Вялікадня пайсці на могілкі, адведаць грабы тых, каго ўжо няма з намі, каму мы столькі ўдзячныя, жыццё, любоў, таксама праз сваю малітву выразіць ім гэтую ўдзячнасць і прасіць Бога для іх абдар неба. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. On grzechy nasze sam вознес, телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от них, жили теперь для правды. Он грехи наши сам